this beautiful day. Amen. So before we get into the worship, I want to pray and then read a quick verse. Amen. So his Bible has a prayer open. Heavenly Father, Lord, today I pray that you can be with us throughout the entirety of the service, Father. Lord, we pray for any hardships that we have brought, that we have gained throughout this week, any burdens we've had to carry, any luggage we've had to carry, Father. Lord, we just pray that you allow us to cast our burdens on you today, Father. Allow us to cast our burdens on your firm foundation, Father, so know that no harm can come against us, Lord. No deadly pestilence can come against us, Lord. Lord, we just pray that your power can remain, stay at higher, Father, within us, Lord. We pray that the Spirit can work through us today, and that the Son is also blessed, Father. Also in Jesus' name we pray. Amen. Read Matthew chapter 7, verse 27, which reads, when the rain and floods come, and the winds beat against the house, it will collapse with a mighty crash. பெருமழை சொரிந்து பெருவெள்ளம் வந்து காற்று அடித்து அந்த வீட்டின் மேல் மோதின போது அது விழுந்து முழுவதும் அழிந்தது என்றார். Earlier in the verse it also mentions God being the firm foundation, which it doesn't translate exactly in Tamil, but God is our firm foundation. அவர் எங்களுடைய அஸ்திவாரமாக இருக்கிறார். So when we sing the song, we have to know that He is the only reliable person that we'll ever meet in our life. He is 100% reliable. So let's sing this song and know that He is there for us. Amen? My firm foundation, through rock on which I stand, everything around me is shaken. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. Faithful to generations. So why would He fail now? Still got joy in chaos. Got peace that makes no sense, so I won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I built my faith on Jesus. He's never let me down,
everything around me shaken. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So I will leave him now. You won't. You won't. You won't fail. You won't fail. You won't fail. You won't fail. It's crazy. I just want to thank you for all that you've done in my life. Lord, we thank you for raising us like this. Thank you for raising our true Father. Just glorify you. Praise you for all that you've done in our lives, Lord. It's crazy. Allow us to keep that same intensity of Father, Lord. We tend to say that we lose our fire, Lord, when it comes to Saturday, oh Father. It's crazy. Allow us to have this fire for as long as you need it to be, oh Father. Lord, we praise that you live within us, oh Father. That your power lives within us, oh Father. Lord, allow us to make space for you. Allow us to make room for you. Allow us to love you, oh Father. To really spend time with you. That 20 minutes, that half an hour in our day, Lord. Allow us to make that small difference. To make that change today itself, Father. The next song, we talk about Jesus is the center of our lives. How he should be the center of our lives. How Jesus should be the center of our church. How nothing else matters, but only God will suffice our needs. Amen. Hallelujah. Jesus, the center of it all.
my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess to Jesus. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess to Jesus. Jesus, from my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. It's all about you. Yes, it's all about you. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus, Lord, we just give you all the thanks, Father, all the gratitude today, Lord. We just want to praise you and give you all the praise that you're due today, Father. Lord, we just pray that whatever, as I mentioned before, whatever hardship we went through this week, Father, allow us to cast our burden to you, Father, to split our pain in you, Father. Lord, we just thank you for dying on the cross, Lord. We thank you for cleansing all our sin, Lord. We thank you for all that you've done in our lives, Lord. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs
nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, I've got one response. I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. All that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I'm nothing else fit for me, except for a heart singing hallelujah. Hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Hallelujah. I know it's not much, but I nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We throw our hands and praise you again and again. Just want to give all the glory, Father, all the praise to you, Lord, to you, Lord. Hallelujah. We just thank you for all that you've done, Father. Hallelujah. Praise you, praise you, praise you. Hallelujah.
Hallelujah. Oh, Rabakanda, Rababa, Shandura, hallelujah. Praise you, praise you. We lift up our voice on high and praise you. Hallelujah, praise you. Thank you, Jesus. I praise you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, praise you in the house. Hallelujah, hallelujah.
goodness and mercy is following us, we are able to praise Him. இதனாலே அவரை துதித்து அவரை மகிழ்ந்து நாங்கள் பாடினோம். And so today we glorified Him and glorified His name, praise Him. இதனாலே நாங்கள் தேவனை நோக்கி பார்க்க போகிறோம். அவர் என்னத்தை எங்களுக்கு ஆயத்தப்படுத்தியிருக்கிறார் அதை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். We're going to look at what God has prepared for us. நாங்கள் பார்க்கிறோம் அங்கே தேவனிடத்திலே நாங்கள் அவரிடத்திலே நாங்கள் மேன்மையான காரியங்களை நாங்கள் இந்த வாழ்க்கையில் நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். Our expectations are quite high of what we expect. What we expect from the Lord is really, really high. No matter how big and mighty our God is and how much we lift Him up, even if He has lifted us up, in some situations we tend to put ourselves down. We might, for example, when seeing a preacher with a lot of Bible knowledge speak, you might be sad or upset about you not having that level of knowledge yet. And maybe when you're in a situation or a climate of opposition, you might feel this way. And so you might belittle yourself and feel that there is no one around you to support you. When you feel that there is a group of opposition against you, you feel alone and isolated. The ideologies and the system of the world has made us compare ourselves each and every person that we meet. And so we might feel that we are not like this person that we're comparing ourselves to. Let's turn our Bibles to Mark chapter 5. Let's turn our Bibles to the 24th verse. Mark chapter 5, verse 24 to 34. Jesus went with him and all the people followed. A woman in the crowd had suffered for 12 years. She had suffered a great deal from many doctors, and over the years she had spent everything she had to pay them, but she had gotten no better. In fact, she had gotten worse. She had heard about Jesus, so she came behind him through the crowd and touched his robe. For she thought to herself, if I can just touch his robe, I will be healed. Immediately the bleeding stopped and she could feel in her body that she had been healed of her terrible condition. Jesus realized at once that healing power had gone out from him, so he turned around the crowd and asked, "Who touched my robe?"
said to him, look at this crowd pressing around you. How can you ask who touched me? இதை செய்தவளை காண்பதற்கு அவர் சுற்றிலும் பார்த்தார். But he kept on looking around to see who had done it. தன்னிடத்திலே சம்பவித்ததை அறிந்த அந்த ஸ்திரீயானவள் பயந்து நடுங்கி அவர் முன்பாக வந்து விழுந்து உண்மையெல்லாம் அவருக்கு சொன்னார். And the frightened woman, trembling at the realization of what happened to her, came and fell to her knees in front of him and told him what she had done. அவர் அவளை பார்த்து, மகளே, உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது, நீ சமாதானத்தோடே போய் உன் வேதனை நீங்கி சுகமாயிரு என்று சொன்னார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். And he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace. Your suffering is over. நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்த இடத்துல அந்த வருத்தப்படுகிற ஒரு சரீரத்தை ஒரு சரீர விளையினத்தோடு இருக்கிற சகோதரியை குறித்து நாங்கள் இங்கே வாசிக்கிறோம். So we're reading about someone who is suffering from a sickness. அங்கே அவளுடைய அந்த விளையினத்துல அவள் தான் ஒரு கீழானவள் இல்லை என்றால் ஒரு அசுசியானவள் என்று சொல்லி எல்லாராலையும் நினைக்கப்பட்ட ஒரு சகோதரியாக இருக்கிறான். You see, due to her sickness, she's made to feel low and dirty compared to the other people. நாங்கள் பார்க்கிறோம் அந்த காலத்துல இருந்த சட்டத்திட்டங்கள் அப்படியாக இருந்தது. என்று சொன்னால் அப்படியான ஒரு ஸ்திரீ அங்கே ஆலயங்களுக்கோ இல்ல ஜனங்கள் கூடிக்கிறதுக்கோ அங்கே வர தடைப்பட்டிருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். This was because of religious laws and also how the system even then was also reclusive. அங்கே ஜனங்கள் அவளை அங்கு ஒரு சமூகத்திலே அங்கே சேருவதற்கு அவளை விடுவதில்லை. அவங்க அப்படியான கூட்டத்திலே அங்கே சேர முடியாது. And so she's not allowed, or she's forbidden from joining or worship practices with other people. So இப்படிதான் ஒரு விளையினத்தை கொண்ட அந்த ஸ்திரீ என்ன செய்தால் அங்கே தேவனிடத்துல அவரை நாங்கள் தொட்டால் அங்கே சுகம் கிடைக்கும் விசுவாசத்திலே அங்கே அவரை யாருக்கும் தெரியாமல் தொடுகிறதை நாங்கள் இப்பொழுது வாசிக்கிறோம். But she had the faith and that if she touched Jesus that she would be healed. And so she touched him in secrecy. இதை நாங்கள் வாசிக்கிற பொழுது அதை கேட்கவே நன்றாக இருக்கிறது. So when we read this, it warms the heart. ஆனால் பார்க்கிறோம் இந்த இயேசுவுடைய இந்த சரித்திரத்தை அங்கே என்ன ஒரு அதாவது ஒரு நாடகமாக அதை ஒரு படமாக்கி இருக்கிறார். ஜோசன் என்று சொல்லுகிற ஒரு காரியத்தை அங்கே இயேசுடைய சரித்திரத்தை அங்கே எழுதியிருக்காங்க. So they made Jesus' life as well as the disciples' path into a show called The Chosen. இதை நீங்கள் நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல பார்க்கலாம். அமேசான் எல்லாத்தையும் நீங்க இந்த இருக்கிறதை நீங்க பார்க்கலாம். அதை இந்த காரியத்தை தத்ரூபமாக அழகாக அங்கே படமாக்கி இருக்கிறார்கள். நீங்கள் முடிந்தால் அதை பார்த்து இயேசு சரித்திரத்தை இன்னும் அறிந்து கொள்ளலாம். And so this show, it's a beautiful way to get into knowing what exactly happened without reading the gospel, each and every one of the gospels, and they've depicted it well. நாம் பார்க்கிறோம் அந்த சகோதரி என்ன செய்தார், அவங்க இயேசுவை அங்கே அவருடைய வஸ்திரத்தை நோக்கி அவள் தொடுகிறார். She touched Jesus' robe. அங்கே தொடுகிற பொழுது அங்கே இயேசுவிடத்திலே இந்த வல்லமை வெளிப்பட்டு அவளுக்கு அங்கே சுகம் கிடைக்கிறது. And so then Jesus' healing power then went out to her and healed her instantly. என்ன ஆச்சரியமான ஒரு காரியம். And what a miraculous thing. நாங்கள் பார்க்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல, அவள் அங்கே யாரும் அறியாமல் இருந்தால் நான் ஒரு அசுசியுள்ள ஸ்திரீ என்று தன்னை தாண்டி அங்கே எண்ணினபடியால் அவள் அங்கே ரகசியமாக அவருடைய ஆடையை தொட்டதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். And so because of her bad reputation, she decided to do it without anyone knowing. Because obviously it was a known fact that she was someone that no one would go near because of her sickness. She was forbidden entry at regular worship practices. And so, as Tamil Christians, we can see, we know that these customs of regulating entry of people is still existing today.
யூதாவில் இருக்கிற பொழுது அவர்கள் சமூகங்களுக்கோ இல்லை தேவாலயங்களுக்கோ போகிறது அங்கே தடை செய்திருக்கிறதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். So you see that sometimes people are not let in to the churches as non-believers for no reason. நாங்கள் பார்க்கிறோம் இப்போ இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரத்தில் இருந்த அந்த வல்லமை வெளிப்பட்டதை அங்கே அவர் அறிந்து கேட்கிறார், யார் என்னுடைய வஸ்திரத்தை தொட்டது என்று சொல்லி அங்கே கேட்கிறார். So Jesus asked, "Who touched my robe?" அப்போ சீஷர்களுக்கு அது ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. The disciples said to him, the disciples were confused and they said, அவங்க சொன்னாங்க, என்னப்பா இவ்வளவு கொடுத்தா எல்லாரும் நெருக்கிறாங்க, நீங்க யாருன்னு கேட்குறீங்களே, எத்தனை பேர் உங்களை தொடுப்பாங்க, எப்படி தெரியும் அப்படின்னு அவங்க சிம்பிளா அவங்க சொல்றதை பார்க்கணும். they said, "There's about 100 people around you. How would we know who touched you?" ஆனால் தேவனுக்கு தெரியும் அங்கே அற்புதம் நிகழ்ந்தது என்று சொல்லி அங்கே ஊருக்கு அறிவிப்பதற்காக அந்த குமாரத்தை அனுமதிக்கிறதை பார்க்கிறோம். Jesus knew that God knew that a miracle had happened just then. அப்போ அங்க என்ன பார்க்கணும் என்று சொன்னால் அவர் சொல்லுகிறார், யார் என்னை தொட்டது அவர்கள் என்று சொல்லி அங்கே அவர் சுற்றி பார்க்கிறதை அங்கே சொல்லப்படுகிறது. So in order to show this miracle in front of everyone, Jesus asked, "Who touched my robe?" அந்த சகோதரி அங்கே பயத்தோடனே கூட அவருக்கு தெரியும் எல்லாரும் என்னை பார்க்க போகிறார்கள், ஐயோ என்ன செய்வது நான் என்று சொல்லி அவர் நினைத்தாலும், ஆனால் தேவன் அங்கே தனக்கு சுகம் கொடுத்ததை அறிவிப்பதற்காக அவர் அங்கே தேவனிடத்திலே நான் தான் என்று சொல்லி அங்கே முன்னுக்கு வருவதை பார்க்கிறோம். And then while Jesus was looking around and all the people were looking around for who had touched his robe, the woman then came out and said that it was her. ஆனால் பாருங்கள், இயேசு அவளை பார்க்கிற பொழுது அவள் ஒரு அசிங்கமான ஒரு ஸ்திரீ இல்லை என்றால் அவள் சேர்க்கக்கூடாது என்று நினைக்கவில்லை. அவர் தன்னுடைய ஒரு நன்றியாக அவர் அவளை ஏற்றுக்கொள்வதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். And so Jesus saw her as a friend. நாங்கள் பார்க்கிறோம் அங்கே சுற்றி இருந்தவர்கள் அவளை பார்த்து, ஐயோ இவள் எதற்கும் தந்தையும் அவர்கள் சுவீனத்தில் இருக்கிறாள், இவள் அசுசி, இங்கே வரக்கூடாது என்று சொல்லி அவர்கள் மனதில் நினைத்திருந்தார்கள். And so the people around her treated her as a dirty person. ஆனால் இயேசு அப்படி நினைக்கவில்லை. But Jesus didn't think like that. நாங்கள் பார்க்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற பொழுது அங்கே சட்டத்திட்டங்கள் கோட்பாடுகளுக்கு அவர் அங்கே எதிராக செயல்படுவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அனைவரிடம். We see that He challenged human systems that created superiority within civilizations. அவர் எல்லாரையும் உயர்த்துவதற்காக அங்கே கிரியை செய்வதை பார்க்கிறோம். And so he wanted to elevate everyone equally. அது மாத்திரமல்ல, அங்கே அதிகாரம் படைத்தவர்கள் ஜனங்களை கீழ்ப்படுத்துவதை அவர் அங்கே எதிர்த்ததை நாங்கள் பார்க்கிறோம். And so that he challenged these systems that elevated some people over others. நாங்கள் பார்க்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து அந்த சகோதரியை அவர் அந்த ஒரு அற்புதம், அவர் ஒரு ஆசீர்வாதமான என்று சொல்லி அங்கே ஜனங்களுக்கு நிரூபிப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. So Jesus loved her as though she is as if she was a miraculous creation of God. நாங்கள் அப்படி நம்ம சில வேளை பார்க்கணும். உலகத்தில் அநேக ஹைரார்கீஸ் இருக்கிறது, அதாவது ஒவ்வொரு கட்டு அடிப்படையில் இருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஒவ்வொரு சிஸ்டத்திலையும். You see, in the world there are lots and lots of hierarchies. அங்கே பார்த்தால் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்று சொல்லி ஜனத்துக்குள்ளேயே அநேக அங்கே பிரிவினைகள் இருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். It is a known fact that some people have more power than others. அங்கே நாங்கள் பார்க்கும் என்று சொன்னால் எங்கள் இலங்கை தேசத்திலேயே அங்கே ஒரு சிஸ்டம், அதாவது ஒரு சிஸ்டம் வச்சுருக்காங்க, ஜாதி என்று சொல்லி ஒரு சிஸ்டத்தை அங்கே In வைத்திருக்கிறார்கள். Sri Lanka or in South Asia, they have this caste system. அது ஆங்கிலேயர் மத்தியிலே அது வேறு வித்தியாசமான முறையில் இருந்தாலும் தமிழர் மத்தியிலே அது கூடுதலாக இருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. Even though it existed in another form in England, it was more harsh in Sri Lanka. அங்கே உயர்ந்த ஜாதி என்று சொன்னால் அவனாக செய்கிற தொழிலை கேட்டு அவனை பிரித்து வைத்து இவன் எங்களை வீட்டுக்கு வரக்கூடாது, அவன் எங்களை வீட்டுக்கு வரக்கூடாது என்று அநேக அங்கே ஹைரார்கி சிஸ்டம்ஸ் அங்கே இளைஞர்கள் இருப்பதை நாங்கள் எல்லாம் அறிந்தவர்களாக இருக்கிறோம். And so based on where they work or what they did as for work, they were given a place of power in life. அங்கே பார்க்கணும் மொழி பெற்றவர்கள் சொன்னால் அவன் வந்து நல்ல ஜாதி கிடையாது, அவங்க கீழ் ஜாதி. A barber would be a low caste. அது மாத்திரமல்ல, அங்கே ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்கிறவர்கள் அங்கே
And so the teachers, the priests. priests or monks would be seen as the top or higher caste. இங்கே டாய்லெட் க்ளீன் பண்றவர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா அவங்க ஒரு கீழ் ஜாதின்னு சொல்றாங்க. And so cleaners would be seen as low caste. மீன் பிடிக்கிறவர்கள் அவங்க ஒரு கீழ் ஜாதின்னு சொல்றாங்க. Fishers were low caste. அவங்களோட தொழில் வச்சு அவங்க எல்லாம் அவங்க தண்ணி வச்சு அங்க அரைநாட்டி அவங்க என்ன செய்யறது சாதியில உயர்ந்தவர்கள் தாழ்ந்தவர்கள் என்று சொல்லி ஜனங்கள் மத்தியில பிரிவினைகளை உண்டாக்கின சிஸ்டங்கள் அநேகம் உண்டு. And so every person was categorized just by what they did for work. ஆனால் தேவன் எங்களை ஒவ்வொருவரையும் அவங்க என்ன செய்யறாங்க அவங்க பிரித்து பார்ப்பதில்லை அவங்க எல்லாரையும் ஒன்று போல நேசிக்கிறவராக இருக்கிறார். God doesn't see others better than others. He saw them all as equal. அங்கே பிரசங்கம் பண்ணுகிறவர்களும் சரி அங்கே உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்களும் சரி யாரா இருந்தாலும் தேவன் முன்பாக அவர் ஒன்றாகவே அவர்களை பார்க்கிறார். Even he saw the preacher the same as the children and all the people sitting in the crowd. ஏன்னு சொன்னால் அவர் இவருக்கு இல்ல இவர் நிறைய பிரசங்கம் பண்றாரு சரி இவருக்கு ஒரு வித்தியாசமான அபிஷேகம் இல்லைன்னா இங்க அவங்க சும்மா சேர்த்து ஒரு விசுவாசி அவங்களுக்கு ஒரு கொஞ்சம் அபிஷேகம் இல்லைன்னா ஒரு சின்ன பிள்ளை பேர் இல்லைன்னா அப்படியான அடிப்படையில தேவன் மனிதனை நேசித்ததல்ல எல்லாரையும் ஒன்று போல நேசிக்கிறார். God doesn't love the person who has done more for them than the sinner on the street. He loves all equally. நாம பார்க்கிறோம் யாக்கோபு 2ஆம் அதிகாரம் 1-9 இருக்காமா பாப்போம். Should we read James chapter 2 verse 1 to 9. James chapter 2 verses 1 to 9. என் சகோதரரே மகத்துவமுள்ள நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மேலுள்ள விசுவாசத்தை பட்சபாதத்தோட பற்றிக்கொள்ளாதிருப்பீர்களாக. My dear brothers and sisters, how can you claim to have faith in our glorious Lord Jesus Christ if you favor some people over others? ஏனெனில் பொன் மோதிரமும் மினுக்குள்ள வஸ்திரமும் தரித்திருக்கிற ஒரு மனுஷனும் கம்மியான வஸ்திரம் தரித்திருக்கிற ஒரு தரித்திரனும் உங்கள் ஆலயத்தில் வரும்போது Suppose someone comes into a meeting dressed in fancy clothes and expensive jewelry, and another comes in who is poor and dressed in dirty clothes. மினுக்குள்ள வஸ்திரம் தரித்திரனை கண்ணோக்கி நீர் இந்த நல்ல இடத்தில் உட்காரும் என்றும் தரித்திரனை பார்த்து நீ அங்கே நின்று அல்லது இங்கே என் பாத எண்ணெய்களை உட்காரு என்றும் நீங்கள் சொன்னால் If you give special attention and good seat to the rich person, but you say to the poor one, you can stand over there or else sit on the floor. உங்களுக்குள்ளே ஓரங்க பண்ணி தகாத சிந்தைகளோடு நிதானத்திற்காக இருப்பீர்கள் அல்லவா? Well, doesn't this discrimination show that your judgments are guided by evil motives? என் பிரியமான சகோதரரே கேளுங்கள். தேவன் இவ்வுலகத்தின் தரித்திரத்தை விசுவாசத்தில் ஐஸ்வர்யவான்களாகவும் தம்மிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு தாம் வாக்குத்தத்தம் பண்ணின ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்கிறவர்களாகவும் தெரிந்து கொள்ளவில்லையா? Listen to me, dear brothers and sisters. Hasn't God chosen the poor in this world to be rich in faith? Aren't they the ones who will inherit the kingdom He promised to those who love Him? நீங்களோ தரித்திரத்தை கனவில் பண்ணுகிறீர்கள். ஐஸ்வர்யவான்கள் அல்லவா உங்களை ஒடுக்குகிறார்கள். அவர்கள் அல்லவோ உங்களை நியாயஸ்தானங்களுக்கு முன்பாக இருக்கிறார்கள். Well, you dishonor the poor. Isn't it the rich who oppress you and drag you into court? உங்களுக்கு தரிக்கப்பட்ட நல்ல நாமத்தை அவர்கள் அல்லவோ தூஷிக்கிறார்கள். Aren't they the ones who stand for Jesus Christ, whose noble name you bear? உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல பிறரிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்று வேதவாக்கியம் சொல்லுகிற ராஜரீக பிரமாணத்தை நீங்கள் நிறைவேற்றினால் நன்மை செய்வீர்கள். Yes, indeed, it is good when you obey the royal law as found in the scriptures. Love your neighbor as yourself. பட்சபாதம் உள்ளவர்களாய் இருக்கிறீர்களானால் பாவம் செய்து மீறினவர்கள் என்று நியாயப்பிரமாணத்தினால் தீர்க்கப்படுவீர்கள். But if you favor some people over others, you are committing a sin. You are guilty of breaking the law. நாங்கள் பார்க்கிறோம் எப்படி நாங்கள் கிறிஸ்தவர்களாகிய நாங்கள் கூட சில நேரங்களில் சபைக்குள்ளாக வருகிற பொழுது இவங்க நல்ல ட்ரெஸ் கொடுத்தாங்க அப்ப நாங்கள் இவங்களுக்கு நல்ல வாழ்க்கை சொல்லி இவங்களை இங்கே இருக்கோம் அவர்கள் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணல அவங்களை நாங்கள் கணக்கெடுக்காம இக்னோர் பண்ணுவோம்னு சொல்லி கூட சில சபைகளிலே அங்கே நடைபெறுகிற காரியங்களை தான் நீங்க அங்கே அறிவிக்கிறதை அங்கே வாசிக்கிறோம். And so we see, and if we look at this in today's lens, there are people come dressed better than others, and they may be treated differently in church. நாங்கள் ஏன் சொன்னால் நாங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் ஆதரிக்கிறோம் வெளியே உலகத்தில் இருக்கிறவங்க ஜாதி பார்க்குறாங்க இல்லை படிப்பு பார்க்குறாங்க இது செய்யறாங்க நான் இப்போ இது தேர்மானத்துக்கு உள்ளாக கூட இந்த காரியங்கள் நடைபெறுகிறது நாங்கள் பார்க்கிறோம். We as Christians may believe that judgment is only outside of the church, but it's simply not true. நாங்கள் பார்க்கிறோம் சில சபைகள் இருக்கிற
So if someone is being சரி. baptized or saved, then they have good intentions. ஆனால் பாருங்கள், திருமண காரியத்திற்கு வருகிற பொழுது உடனடியாக அவர்கள் என்ன செய்வார்கள்? ஓ, இவங்க இன்னும் நல்ல ஜாதியில வாங்க, அவங்க இப்படி நல்லா படிச்சிருக்கணும், இப்படி இருக்கணும் என்று சொல்லித்தான் சொல்லுவார்கள். கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கணும்னு சொல்லுவார்கள். ஆனா இந்த காரியத்தை அவர்கள் அங்கே கேட்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். And then when it comes to marriage, for example, they'll look at a lot of things other than just being a Christian. நாம் பார்க்கிறேன், சில ஆண்கள் சில சகோதரர்கள் அங்கே ரசிக்கப்படுகிற பொழுது அவர்களுக்கு விருப்பம், ரசிக்கப்பட வேண்டும், நாங்கள் சபைக்கு போக வேண்டும். ஆனால் திருமணம் என்றால் பிரச்சனை வரும், அதனால நாங்கள் வந்து ஞாபகம் இருக்க மாட்டோம் அப்படின்னு பின்தங்கிய அநேக சகோதரர்களை நான் பார்த்திருக்கேன். So I've seen a lot of people who have shied away from baptism because of the fear of losing options for marriage. நாங்க பார்க்கிறோம், அவர் சொல்லுவாங்க, நாங்கள் ரசிக்கப்பட்டா எங்க கூட நல்ல மாப்பிள்ளை கிடைக்காது, எங்க கிறிஸ்தவ உலகத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே ஜாதி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எண்ணத்துல ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள். And so if we're saved, then we might feel that then they say that they won't get a good groom or bride. நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். Praise the Lord. என்னோட சொன்ன என்னுடைய பிள்ளைகள் 3 பேர் திருமணம் செய்திருக்கிறார்கள். Because my 3 children are married. நாங்கள் ஒரு காலமே அவர்களுக்கு நீங்கள் என்ன ஜாதி, நீங்க எவ்வளவு பணம் வச்சிருக்கீங்க, எவ்வளவு சீதனம் கொடுக்க போறீங்க, எடுக்க போறீங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் அங்கே கதைத்ததே கிடையாது. அதை குறித்து நாங்கள் விருப்பப்பட்டதே கிடையாது. And I can probably say that I've never asked about caste or dowry in general. ஏன்னு சொன்னால் எங்களை அழைத்தவர் உண்மையாக இருக்கிறார். நாங்கள் போதிக்கிறவர்கள், நாங்கள் அங்கே என்ன செய்யணும், நாங்கள் பேருமையாக போகாதபடி நாங்கள் அதன்படி வாழ வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். Because the one who has called us is true, and because we have to live according to, we have to practice what we preach. நாங்கள் உலகத்தில் இருக்கிற ஹைரார்கி, உலகத்தில் இருக்கிற சிஸ்டத்தின் படி நாங்கள் வாழ்க என்று சொன்னால் நாங்கள் தேவனை குறித்து இங்கே பேசுவது வீணாக போகிற காரியமாக. If we live according to the world's hierarchy, then there's no point in being a Christian. ஏன்னு சொன்னால் இங்கே தேவன் அங்கே அவர் உயர்ந்த ஜாதி, பெரிய ஜாதி, சின்ன ஜாதி, இவரை காட்ட இவங்க அழகு, இவங்க நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிருக்காங்க, நல்லா படிச்சிருக்காங்க, இதெல்லாம் பார்க்கறதுல ஒரு மனசை பார்க்கறவரை. So God doesn't look at the outer appearance, but He looks at your heart. ஏன்னு சொன்னா இந்த இடத்துல அந்த சகோதரியை அங்கே இருக்கிற கூட்டத்துல எல்லாருமே அங்கே ஆலோசித்தாங்க, ஐயோ இந்த புண்ணியம் வந்துடுது அப்படின்னு அவரை விளக்கின ஒரு இஸ்திரியை அங்கே அவர் சுகத்தை கொடுத்து அங்கே அவர் தன்னுடைய மகளால் ஏற்றுக்கொண்டதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். ஹல்லேலூயா. And so நாங்க பார்க்கிறோம், அவர் உலகத்திலே இவள் சரியில்லை, இந்த சகோதரி கூடாது என்று சொல்லி நினைத்த ஒரு சமயத்தில அந்த ஸ்திரீ அங்கே சுகம் பெற்ற when the world looks at the sick woman in bad length, ஆனால் அவர் தன்னுடைய மகளால் தேவன் அவரை ஏற்றுக்கொண்டதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். Jesus accepted her as a daughter. நாமும் அப்படித்தான் நாங்கள் பார்வைக்கு அழகாக இருக்கிறது என்ற வாழ்க்கையை நாங்கள் தெரிந்து கொள்கிறோம். And so we also Two things that's beautifully in us. ஆனால் தேவன் அதை பார்ப்பது கிடையாது. God doesn't look at that. அவர் எங்களுடைய உள்ளத்தை பார்க்கிறார். He looks at our heart. உங்களுடைய நோக்கத்தை அறிகிறார். He knows your intentions. நீங்கள் உங்களுடைய வாயிலே சொல் பிரவாதத்துக்கு முன்னே எங்கள் தேவைகளை அறிந்தவராய் He இருக்கிறார். knows our needs before our words say it. அப்படி என்று சொன்னால் நீங்க நினைத்து பாருங்கள், எங்கள் சிந்தனையிலே ஒரு காரியம் தோன்றும் முன்பாக அவர் அறிந்திருக்கிறார். He knows our thoughts before we think them. அதுபோல நாங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்ற வாழ்க்கையில. So we have to be careful on நாங்கள் that. நினைக்கிறோம் ஆண்டவருக்கு ஒன்றும் தெரியாது, நாங்கள் எல்லாத்தையும் செய்து விட்டு போகலாம், கடைசியில் வந்து மன்னிப்பு கேட்கலாம் நாங்கள் நினைக்கிறோம். We might think, oh, God doesn't know what we're doing. We can always ask forgiveness in the end. ஏன்னா நாங்கள் ஆண்டவரோட ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா ஆக்ட் பண்றோம். Because we are smarter than God. என்னென்னு சொன்னால் என்னுடைய சகோதரனுக்கு அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் இருக்கிற பொழுது ஞானஸ்நானம் எடுக்க சொல்லி அநேக தடவை என்னுடைய தாய் அங்கே கேட்டிருக்கிறார்கள். My brother, my mother asked my brother a lot of times when we were younger to get baptized. பாஸ்டர் மனோராஜ் கூட அநேக தடவை என்னுடைய சகோதரனோட கதைக்கு அங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க, ராஜா நீங்க எப்ப ஞானஸ்நானத்துக்கு போறீங்க, அவர் சப்ஜெக்டா ரொம்ப சப்ஜெக்டா கேட்டிருக்கிறார் அநேக தடவை. Pastor Manaraj has also asked a lot of times. Also used to ask a lot of times. அப்போ அவர் உண்மை சொல்ல மாட்டார், But he would never say அவர் anything. சிரித்துட்டு போவார். He would just laugh at ஆனா us. எங்களுக்கு சொல்லுவார், And then he would say to us, ஆக்சுவலி இப்போ உங்க லைஃப் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண வேண்டிய வயசு, நான் நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும், வயசு போன பிறகு நான் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்கிறேன், நான் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்கிறேன்னு சொன்னார். and he said, now is the time to enjoy life. I'll get baptized later. ஆனா தேவனுக்கு அது தேவையில்லை. But God doesn't need that. அவர் வயசு போன பிறகு ஞானஸ்நானம் எடுத்தார், அது உண்மைதான்.
He did get baptized when he was older, அவருக்கு அது பிரயோஜனம். but that was good for him. ஆனால் மற்றவர்களுக்கு என்ன பிரயோஜனம் அதனால்? How does that help others? ஏனென்று சொன்னால் நாங்கள் பார்க்கிறோம் தேவனுக்கு வாலிபர்கள் தேவை. அங்கே என்ன அவரை ஏற்றுக்கொண்டு அவங்க ஞானஸ்நானம் எடுத்து அவருக்காக ஓடுகிற வாலிபர்கள் அங்கே தேவையாக இருக்கிறது. Because God needs youth in his life that are willing to give themselves to him. ஏனென்று சொன்னால் அங்கே நாங்கள் எல்லாம் அங்கே பாதி எரிந்து போன விழுதுகளாக இருக்கிறோம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில. Because we are half burnt candles. வாலிபர்கள் அங்கே முழுவதுமாக இருக்கிறவர்கள் அங்கே விழுதுகளாக இருக்கிறார்கள். Youth are full candles. அங்கே அவர்களை நாங்கள் தேவனுக்காக அங்கே அவர்கள் அங்கே ஊழியம் செய்யக்கூடிய அவர்களை ஊந்தி அவர்களை நாங்கள் வழிநடத்த வேண்டியவர்களாக And so we have to push them into doing more ministry, to getting more involved. பாருங்க பழைய ஏற்பாடு வாசிக்கிறப்ப யோசிப்பாங்க இங்க அவர் 40 வயசு ஆனவரை ஏற்றுக்கொண்டார் 30 வயசு அங்கே 80 வயசு வரைக்கும் நாங்கள் யோசிப்பாடு காரியத்தை நீங்க வாசித்திருந்த பாதையில அவர் 40 வயசுல இருந்த வளர்த்தை போல 80 வயசுலயும் அவங்க இருந்தாருன்னு சொல்லி நாங்கள் வாசிக்கிறோம். If you read the Old Testament, then you would see it says he was saved at 40 years old. Joshua was as strong as he was at 40 in his 80s. சிலர் நீங்க யோசிக்கணும் ரொம்ப யங்கா இருக்கு இப்பதான் நான் குடி செய்தவங்க நான் 80ல போய் யாரு யோசுவா செஞ்சதுக்கு நான் அந்த வயசுல செய்யலாம் சிலர் நீங்க யோசிக்கணும். You might think, oh, I'm very young, I can do what Joshua did when I'm 80. ஆனால் நீங்க ஒண்ணு யோசிக்கணும். We have to think of one thing. அந்த காலத்துல அவரோட லைஃப் எப்படி இருந்தால் ரொம்ப பெருசு 100 120 900 அப்படியெல்லாம் இருந்துச்சு. அந்த காலம் முடிஞ்சு போச்சு. And so back then they used to live for much longer than 100 years. ஆனால் இப்பொழுது காலம் என்ன 50 60 70 80 கூட தாண்டாங்க. அப்படியான ஒரு காலத்துல இருக்கிறபோது சிறு பிள்ளைகள் அங்கே எடுத்து ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்யறாங்க. ஹalleluya. Because we're in a society now where most people don't get to make it past 70 or 80. ஆம் இந்த நாளிலே வாலிபர்களே உங்களை பார்த்து நான் தேவன் பேசுகிறேன். So today as youth, God is looking at you. ஆம் இந்த நாளிலே நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை தேவனுக்கு அர்ப்பணித்து உங்களுடைய வாழ்க்கை உலகத்துக்கு வந்த பிரயோஜனத்தை நீங்கள் அங்கே பயன்படுத்த வேண்டியிருப்பார்கள். So you have to give your life to the Lord. ஆம் மற்றவர்களுடைய சேவையில் நீங்கள் இருக்க வேண்டும். அதுதான் ஆண்டவர் You have to involve yourself in other people's lives. நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட பொழுது நீங்க என்ன சொன்னீங்க? ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டேன் என்று சொல்லி விட்டுவிடக்கூடாது. So when you are saved, you shouldn't just leave it at that. நீங்க அங்கே ரட்சிக்கப்பட்டு நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டேன் நாங்கள் சொல்லி ரட்சிக்கப்பட்டு அப்படியே சபையில வந்து உட்கார்ந்திருக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் உங்களை அழைக்கவில்லை. God didn't call you just to be saved in the church. நீங்கள் எழுந்து தேவனுக்காக அநேக ஆத்துமாக்களை ஆதாய செய்யும்படியாக அவர் உங்களை தெரிந்து He கொண்டிருக்கிறார். wants you to stand up and save. ஆம் இந்த இடத்திலே நாங்கள் பார்க்கிறோம். நாங்கள் மறுபடியும் அந்த வாழ்க்கைக்கு போகும் என்று சொன்னால் அங்கே அந்த இஸ்திரி அவர்களிடத்திலே வந்த பொழுது அவளை மகளாக ஏற்றுக்கொண்டு மகளே நீ பயப்படாத என்று சொல்லி அவரை ஏற்றுக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். So when that woman came out to Jesus, and he said, "My daughter, you're free to go." இவ்வளவு அருமையான யாரையுமே வெறுக்காத தேவன் மேலே நாங்கள் அன்பு செலுத்த கர்த்தர் எங்களுக்கு கிருபை செய்திருக்கிறார். So God has given us the grace to love this God who loves all. நான் எங்களை அங்கே ஆண்கிற தெய்வம் அவர் எங்களை அதிகாரத்தோடு இதை நீ செய் இதை என்று சொன்னால் ஒரு ரூல்ஸை வச்சு இப்படிதான் நீ பண்ணு எப்படின்னு சொல்லி உங்களை அதிகாரம் பண்ணுகிற தெய்வம் அல்ல. God, he doesn't use his power or his might to control us. ஆனால் அவர் அதுக்கு பதிலாக என்ன செய்கிறார்? அவருடைய வல்லமையை அவர் எங்கள் மேல பயன்படுத்தி அவருடைய வல்லமை என்ன அவருடைய அன்பினாலே எங்களை அனைத்து வழிநடத்துகிறார். Instead, he uses his power to love us. நான் பார்க்கிறோம் இயேசு அங்கே அவர் இயேசுவாக அவர் கொடுத்த அருள்களை கொடுத்து அவரை அதை என்ன செய்கிறார்? அதை நீரை வழங்கவில்லை. அவர் கொடுத்த எல்லா வல்லமையும் அவர் என்ன செய்தார்? அங்கே எங்களுடைய நன்மைக்காக பயன்படுத்துவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். So Jesus does not use his image or his power for his own advantage, but he uses it to come to our level. நாங்கள் பார்க்கிறோம் என்று சொன்னால் அவர் தன்னைத்தானே வெறுத்து அங்கே வெறுமையாக்கி அவர் என்ன செய்தார்? அவர் எங்களை அன்பு கூர்ந்தார் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம். We see that he made himself a human and loved us in that form. நாங்கள் இன்னொரு வசனத்தை வாசித்து நாங்கள் முடிக்க போகிறோம். We read one more verse and truth. யாக்கோபு 2ஆம் அதிகாரம் 12-13 நாங்கள் வாசிப்போம். James chapter 2 verse 12 and 13. சுயாதீன பிரமாணத்தினால் நியாயத்தின்படியே போகிறவர்களாய் அதற்கேற்றபடி பேசி அதற்கேற்றபடி செய்யுங்கள்.
So whatever you say or whatever you do, remember that you'll be judged by the Lord that sets you free. ஏனென்றால் ரத்தம் செய்யாதவனுக்கு ரத்தமில்லாத நியாய தீர்ப்பு கிடைக்கும். நியாய தீர்ப்புக்கு முன்பாக ரத்தம் மேன்மை பெறும். There will be no mercy for those who are not showing mercy to others. But if you have been merciful, God will be merciful when He judges you. நீங்கள் அங்கே கருணை உள்ளவர்களாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும். You need to be merciful. ஏனென்று சொன்னால் அவர் அங்கே அவர் கொள்ளையான பொருளாக எண்ணங்களை தனக்கு கிடைத்த வல்லமைகளை மகிமையை. Because He doesn't want to steal from us the power that He's given us. கொள்ளையான பொருளாக சொல்கிற பொழுது அங்கே அவருக்கு கிடைத்த வல்லமைகள் எல்லாத்தையும் அவர் ஹalleluya ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் நன்றி கூறுகிறோம்ப்பா. அவர் எங்களுக்கு அவர் கொள்ளையாடிய பொருளால் எண்ணாதபடிக்கு அவர் தன்னை தாமே வெறுத்து அங்கே என்ன செய்கிறார்? அவர் தன்னை மட்டும் வெறுத்து இந்த உலகத்தில் எங்களுக்காக வந்ததை நாங்கள் பார்க்கிறோம். ஹalleluya ஸ்தோத்திரம் ஹalleluya. நாங்கள் பார்க்கிறோம் அவர் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற காரியம் என்னவென்று சொன்னால், what God is teaching us here is நாங்கள் எப்படி சமாதானமாக சுதந்திரமாக வாழ வேண்டும் என்று அவர்கள் காட்டிக் கொடுக்கிறார். how we can live a peaceful, freedom life. நாங்கள் எப்படி தேவனுக்குள்ளாக நாங்கள் எல்லாரையும் ஒன்று போல நினைத்து நாங்களும் அவரை போல வாழ வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். We have to learn to see each other as equals and live in a community where everyone is accepted for who they ஏனென்று are. சொன்னால் நாங்கள் பார்க்கிற மனிதர்கள் அவர் தெய்வத்தின் சாயலால் நாங்கள் படைக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். Because they all have been created in the image of God. இதனால் எல்லாமே நாங்கள் நினைக்க வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால், The thing that we have to think about today and reflect upon is ஏனென்று சொன்னால் நாங்கள் வாழ்கிறோம் இந்த காலம் என்னென்று சொன்னால் மனிதனுடைய சட்டத்திட்டங்களுக்குள்ளாக மனிதனுடைய அதிகாரத்துக்குள்ளாக நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமா இல்லையா தேவனுடைய அதிகாரத்தில் வாழ்கிறோமா என்று நான் சிந்திக்க பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கிறோம். we have to examine ourselves whether we are living according to the hierarchies of this world or if we are living according to the hierarchies that God has created for us. நாங்கள் தேவனுடைய அந்த அடிப்படையிலே நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம்? நாங்கள் அன்பை மற்றவர்களுக்கு காட்டுகிறவர்களாக, மற்றவர்களை மதிக்கிறவர்களாக, மற்றவர்களை எங்களை விட கீழாக இல்லாதபடி அவர்களை மேலாக எண்ணுகிறவர்களாக நாங்கள் வாழ வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். If you become children of God, you will accept others from other levels of hierarchies and see them as one, or even lift them up above us and nurture each other. நாங்கள் பார்க்கும் இது நான் வாசித்த அந்த அதிகாரத்தை அவர் 12 வருஷமாக அங்கே அவர் விழுந்து இருந்ததை நாங்கள் பார்க்கிறோம். You can see, but we read before that she was for 12 years she will have the sickness. அப்போ எண்ணி பாருங்கள், அந்த 12 வருடம் அவளை யாருமே மதிக்கவில்லை, யாருமே அவளை சேர்த்துக் கொள்ளவில்லை, அவள் தனிமையிலே வாழ்ந்த வாழ்க்கையாக இருந்ததை நாங்கள் பார்க்கிறோம். You can see that she lived a life of loneliness, and because she was so hard and not accepted in the community. அங்கே பார்க்கிறோம் அவள் அப்படி தாழ்மையாக தனிப்பட்டதிலே அவள் இருந்தாலும் கூட தெய்வனை தொடும்படியாக அந்த கூட்டத்துக்குள்ளே அவள் என்ன செய்தால் அங்கே போனதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். You can see, even though she lived a life of loneliness, she still humbled herself and she still pushed through the crowd to touch Jesus. ஏனென்று சொன்னால் விசுவாசித்தால், அவர் ஆழமாக விசுவாசித்தால் தேவன் எனக்கு உதவி செய்ய முடியும் என்று சொல்லி. Because she has such a strong faith that she believed deeply that God will help her. நாங்கள் பார்க்கிறோம் அங்கே அவள் விசுவாசத்திலே அவள் நினைத்தது சரியாக நடந்தது. அங்கே தேவன் அவளை நேசித்து அந்த சொன்ன காரியத்தை நாங்கள் பார்ப்போம். யூருக்கா அப்படி பார்க்கிறோம். We can see that she was right all along, that her faith it helped her because Jesus offered, he healed her according to what she desired. நாங்கள் பார்க்கிறோம் வசனங்களிலே தேவன் வெளிப்படுத்திய காரியம் அதுவாக தான் இருக்கிறது. And that is what these words that we read in Luke and Mark, that God he revealed himself and through the words in the words. And that was the whole purpose why God came to this world. It is so that we could all enter His kingdom. And so that we can become like Him. We
Because it says that we should not just because of the person wearing good gold and jewelries and or well clothed, that we should only help them out and leave the poor aside. அவர் இயேசுவை போல தாழ்மையானவர்களை தேடி அங்கே பாவிகள் மத்தியில அவர்களுக்காக உதவி செய்த அந்த நோக்கத்தோடு நாம் வாழ வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். We should have those same intentions as Jesus went to help everyone out, not just the rich, but also the poor. So we should become like him, and we should also reach out to the poor. நான் ஜெபிக்க போகிறேன். I'd like to pray for you. நீங்கள் சில வேளையில இப்படியான ஜனங்களை அதாவது உயர்வு தாழ்வுகளை பார்க்கிறவர்களாக இருந்தால் இந்த நாள் தேவன் உங்களை பார்த்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். If you are a person who looks at the high and the low people, then God is speaking to you today. ஏனென்று சொன்னால் அவர் எல்லாரையும் நேசிக்கிறார். நீங்கள் தள்ளி வைக்க ஒருவரையும் முடியாது. Because God loves every single person in this world, you do not have the right to push anyone aside. இந்த நாள்ல உங்களுடைய மனதை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ளும்படியாக தேவன் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். God is talking to you, so your heart will be transformed. இந்த வேளையிலே கூட நான் மற்றவர்களை போல அல்ல, நான் அங்கே குறைந்த ஜாதியில் இருக்கிறேன், இல்லை நான் அழகாக இல்லை என்று சொல்லி தான் மனப்பான்மையோடு பார்த்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக நான் பேசுகிறேன். I'm talking to those who also feel very low about themselves and who they're feeling bad about their image, about the financial status of life and how they're being treated in this world. சிலவேளை வியாதியினாலே அந்த சகோதரியை போல அவர்களை அநேகர் தள்ளி வைத்திருக்கிறார். Maybe because of this sickness that you have, that just like this lady that we read about, you might be felt pushed aside. நீங்கள் விசுவாசிங்க, இந்த நாளிலே கர்த்தர் உங்களுக்கு விடுதலை கொடுப்பார், அவர் சுகத்தை கொடுக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். God says that if you believe, He will bring you the healing that you require. அவர்கள் தாழ்த்தப்பட்ட ஜனங்கள் வெறுக்கும்படியாக அவர் வந்து உலகத்துக்கு வந்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. He came into this world to humble those who are in these low positions. நீங்கள் முழுமையாக விசுவாசித்தால் இன்றைய நாளிலே தேவனுடைய மகிமையை காண்பீர்கள். If you fully have faith in God, He has the power to give you the healing today. Hallelujah, hallelujah. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் கொடுக்கிறோம் அப்பா. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord. ஆண்டவரே, இந்த நாளில் சுவாமி ஆண்டவரே, அப்பா அந்த சகோதரியுடைய வார்த்தையை நீங்க செய்கிற அற்புதம் போல ஆண்டவரே, இதை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வார்த்தையை அற்புதம் செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. Lord, we ask you, Father, for those who are watching today, Lord, that just like the lady who got healed, that they will receive the healing they require, Lord. ஆண்டவரே சுவாமி தாழ்த்தப்பட்ட ஜனங்கள் மத்தியிலே ஆண்டவரே ஊழியம் செய்கிற ஆண்டவரே இன்னும் பெரிய காரியங்களை செய்ய எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு ஊழியர்களையும் அப்படி ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. I'm also praying for those who are doing the ministry for you, Father. They will receive the uplifting that they need in their life, Lord. ஆண்டவரே இன்னுமாக சுவாமி மற்ற ஜனங்களை ஆண்டவரே சுவாமி துச்சமாக எண்ணி ஆண்டவரே அப்பா அவர்களை ஆண்டவரை வெறுத்து கொண்டிருந்த ஆண்டவரே இந்த சகோதரனுக்காக ஆண்டவரை ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. I'm also praying for the brothers of Father who have been pushing other people aside of Father. ஆண்டவரே நீதாமே அவர்களுடைய ஆண்டவரை மைண்ட் செட்டை அவர்களுடைய சிந்தனைகளை மாற்றி வைக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். Lord, may you change the mindsets that they might be having, Lord. இந்த நாளுக்கான சுவாமி ஆண்டவரே அப்பா உண்மை போலதான் ஆண்டவரே அப்பா நல்ல சிந்தனைகளை பிள்ளைகளாக ஆண்டவரே இந்த சபையில் இருக்கிற இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் மாற்றி வைக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். Lord, I pray, Father, you will change the mindsets of Father of every child that is watching today, Lord. நீதாமே சாதனை செய்யப்படுவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். Lord, we thank you that you are going to do this for us, Lord. எல்லாவற்றையும் காட்டுகிறோம். And I put everything into your hands, Lord. எல்லாவற்றையும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன். And I ask this all in the name of Jesus. ஆமென். Amen. ஆண்டவரே சேர்ந்து சொல்லுவோம். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுமையான பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி, என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை எண்ணுகிறவரே. ஆமென். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியம் நம் அனைவரும் கூட இருக்கிறது. கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. May God bless each and every one of you. இந்த நாளில் நீ எங்களோடு கலந்து கொண்டிருக்க எங்களுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. You are happy that you joined us today, today's service. மறந்து போக வேண்டாம். Don't forget, தேவன் ஒருவரையும் ஒருபோதுமே புறமே தள்ளவில்லை. our Lord God will never push anyone away from Him. அவர் உங்களையும் அவர் மிகவும் அன்பாக நேசிக்கிறார். மகன் என்று அவர் ஏற்றுக்கொள்ள மகன் என்று ஏற்றுக்கொள்ள காத்திருக்கிறார். He's waiting to accept you as His daughter and His sons. ஆனால் நீங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டியது இதுதான். But today is the day that you have to make change to your life. இந்த வேளையில் ஜாதி பெருமை படிப்பு பெருமை பண பெருமையோட நீங்க பார்த்து கொண்டு இருப்பீங்கன்னு சொன்னா நீங்களும் மாற வேண்டிய நாள் இது. If you are feeling privileged in ways in the cost of the financials or wealth that you have or education that you have, it's the time for you to change. ஏனென்றால் இது ஒன்றுமே ஒரு வாழ்க்கைக்கு உதவி செய்ய போகிறது.
It's not that nothing will benefit in your life. தேவனை ஏற்றுக்கொண்டு மற்றவர்களையும் ஒன்று போல நீ நேசிக்கும்படி கர்த்தர் உங்களுக்கு நல்ல இதயத்தை தரும்படியாக நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம். அதை நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். Hallelujah. I pray that God will give you good hearts to forget all these things, put it aside, and put God as first side. And I pray that God will make this happen in your life. இந்த நாளில் கூட கர்த்தர் தாம் உங்களோட கூட இருப்பாராக. நாங்கள் வருகிற கிழமையிலே மறுபடியும் சந்திக்க வரை கர்த்தருடைய நன்மையும் கிருபையும் கொடுத்து We ask that God will be with you until we meet again next time. May His grace and mercy follow you all days of your life. கர்த்தர் தாம் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். May God bless you all. Amen.